วัสดีครับเพื่อนๆเราอยู่ที่ประเทศเกาหลีนะครับนี่คือ Headquarter ของ Adro นะครับที่อยู่ที่เกาหลีวันนี้เรามีโอกาสมาเยี่ยมเยียนกันนะครับขั้นด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นแอเรียที่ตรงเนี้ยไม่ใช่เป็นโรงงานผลิตนะครับผลิตเขาอยู่อีกที่หนึ่งเนาะตรงเนี้ยจะเป็นในส่วนของ R&D team นะครับที่เป็น Research แล้วก็ตัวโปรแกรมต่างๆ AOX นะครับเดี๋ยวเราไปเล่ากันภายในนะครับเรื่องดีไซน์เรื่องทุกอย่างเนี่ยคือจะอยู่ที่นี่ยกเว้นเรื่องการผลิตนะครับเรื่องแพ็คกิ้งส่งของทุกอย่างก็จะอยู่จากที่นี่หมดเลยนะครับด้านหน้านี้ก็จะเป็นรถโชว์คันต่างๆที่เพื่อนๆเคยเห็นกันในตอนที่ Adro เปิดตัวนะครับนี่คันนี้ GR86 ใช่ไหมครับแต่ก็จะมีรถของพี่ๆพนักงานที่ทำงานอยู่ใน Adro นะครับรวมถึง M5 ด้านนู้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในกันดีกว่านะครับว่าข้างใน Headquarter ของ Adro มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับตื่นเต้นปะนี่คือที่เห็นคลิปทุกอย่างนะครับจากYouTube มาทางช่องของ Adro เขาเองนะมันก็คือที่นี่นะครับที่เราก็มายืนอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเรามายืนเกะกะเขาทำงานกันอยู่นะครับด้านหลังของผมก็คือห้อง Design R&D Team นะครับที่เขาจะทำงานกับเดวิสเนี่ยตรงนี้คือจะเป็นที่เขาออกแบบทุกอย่างนะเราจะไปแอบดูกันว่ามีอะไรที่เขาไม่บอกเราแต่เราอยากถ่ายให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวเราไปแอบดูกันSo This is one of my dream job. When I was a kid, yes, when I was a kid, yes, I love to see like drawing, but I cannot. No. you can do that someday. So here are some sketches for Yaris. Here, rear diffuser. So everything starts from this kind of process. They Before making on in the computer, it will be like this mostly. mostly, but sometimes Davis just start from the 3D model. But usually he goes through sketch first and have the main theme and the proportion and everything, and then he goes to the computer and creates. This thing is drawn by Davis. I think so. Wow. Maybe not. I don't know. Design team just exchange ideas based on the sketch, and then they go on a 3D modeling very quickly. And then they share everyone, gets the feedback and make it more refined till the end. And especially for the bumpers, Davis always wants to do the clay model because it's always different from you see on the screen and in real life with the real car. It's Yes. very different. So he's coming next week to do another clay model for Type R. Okay. So yeah, we're gonna be sharing something with you Okay. soon. ยังมีอีกหลายรุ่นนะครับอยู่ในลิสต์ถ้าอ่านภาษาเกาหลีกันออกนะครับก็จะเป็นลิสต์ที่เขาแพลนไว้ว่าเขาจะทำนะครับแต่บางลิสต์ก็เกิดขึ้นจริงบางลิสต์ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นจริงได้นะครับก็แล้วแต่ว่าเขาจะหยิบมาแล้วเขาชอบดีไซน์ไหนนะก็จะเอามาทำเป็นสิ่งนั้นขึ้นมาที่เขาเขียนขึ้นมาจากรูปภาพจากอะไรทุกอย่างเข้ามาในคอมพิวเตอร์เรนเดอร์เป็น 3D ออกมาแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นของจริงที่เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับนี่คือเขาเปิดไฟล์ให้เราดูว่าทุกไฟล์ที่เราบอกว่าไฟล์แต่ละไฟล์ของวิงของพาร์ททุกคันนะครับที่ผ่าน CFD ที่ผ่าน Aero Test มาว่ามันดีขึ้นคือเขาเปิดให้เราดูว่าทุกชิ้นนะเขาเทสจริงๆนะครับ Yeah. So basically, we try to match all the OEM features inside the bumper, including the sensors and everything. Yes And if you have an experience with our products, it's all this is the same method same on method with every the OEM. bumper Yeah. Yes Yeah. So we have the outer surface, which has the design, which is shown in red here, but also in the black one the black one, that's also the design element, but it's also supporting feature for the bumper because our product is. The bumper products are all made from PP product material. The PP is not like hard like FRP. The good thing about PP material is, of course, the flexibility and the durability, but as a whole package, it's supporting each other so they stays in a firm form. And also like
duct vents, front grille for the airflow. Everything is considered into the design, and this is the final stage of the production data that we put into the production. So not only the design, it takes a lot of time, yes, but like the place where you cannot see, there are a lot of effort that we put into to make these kind of level up the product. It's not just only for the outside but yeah. you have to think a lot Yes. from the inside yes เป็น registration นะครับที่เขาจดสิทธิบัตรนะครับว่าเขาเป็นคนออกแบบนะครับในแต่ละพาร์ทซึ่งมันจะมีเขียนอธิบายอยู่ว่าเป็นลิ้นหน้าเป็นอะไรเงี้ยเป็น body part ต่างๆ ก็จะมีใบพวกนี้เต็มไปหมดแล้วก็ยังมีที่ไม่ได้เอาขึ้นมาแปะอีกนะครับมีเยอะมากก็คือเขาต้องทำการจดสิทธิบัตรก่อนที่สินค้าชิ้นนั้นจะถูกโพสต์บนอินเทอร์เน็ตที่เพื่อนๆเห็นกันคือเขาจดสิทธิบัตรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ As you can see in the front of the car, so this is how you do. Oh, it's heavy. You do the clay. So these parts are basically not finished. It's just a basic template, and then Davies comes here and do the work on the clay modeling, just to make it perfect surfaces. And the curvatures like this angle and these creases, so that you can have the final image of the kit when it's completed, because it's always different from the screen and in real person. So he says, like, if we are dealing with all the curves and angles like this, it has to be done in a proper way to bring his intention to the product. So after doing this all the clay modeling, we scanned the half of the completed part and mirror it to make it perfect. So that's why we have only clay model on the one side. Davis making this Yeah. So he works with sandpaper, knives. I don't know the name of the tools, but so like sanding this, like for 1 or 2 weeks. The bumper, this one is the 3D print. Yes. You scan, you print it, and you clay on it. Yeah. And So make it. from the sketch, we make the 3D model, and it also takes a lot of time because it has to be near perfect, and then we 3D print and mount. As you see, it has all the mounting positions here, so that you can actually mount it on the car and leave the half side so that we can play with the clay models. And then when it's done, we scan this thing and then mirror it. That's going to be the like final design. But still, sometimes we work more even on the clay model. We change a little bit, this and that, and then it's becoming production ready. So it's a long process. Interesting. I'm doing nothing. But I'm talking, not working. ก่อนจะงานถึงเมืองไทยคลิปนี้ออกผมว่างานชิ้นนี้น่าจะถึงเมืองไทยแล้วแต่อันนี้คือผมมาดูงานของจริงนะครับนี่คือสปอยเลอร์หลังของ GR Yaris นะครับน่าจะเป็นคนไทยคนแรกที่ได้มาจับนะครับคือสวยแบบโคตรนี่เป็นงานโปรดักชันจริงๆดูข้างนอกดูข้างในขาอันนี้จะเป็นอะไรนี่ผมยังไม่เห็นนะแต่ว่าความคมขอบงานเขาเก็บแบบนี่คาร์บอนทั้งตัวเลยอะแปะบนข้างหลังนะครับแล้วก็จะมีเชิดเป็นดีไซน์ขึ้นมานิดหนึ่งแต่ว่าเวลาใส่จริงก็น่าจะมีขาตรงเนี้ยอีก2ขาเราไปยึดกับฝากระโปรงเดิมเดี๋ยวยึดกับวิงของเดิมโหดูเรียบร้อยน้อยชิ้นแต่ดูดีมากอะงานสวยมากอะพีเพ็กวิงเป็นพีเพ็กหมดเลยครับ Civic Type R มีพาร์ทแล้วถูกไหมครับมีสเกิร์ตหน้าลิ้นรอบคันมีวิงแล้วนะครับแต่ตอนนี้ Civic Type R มาสแกนอีกเพื่อนๆไม่ต้องเดาแล้วครับว่าคันนี้กำลังจะออกอะไรใหม่ครับน่าจะอีกผมคิดว่าน่าจะปลายปีเพื่อนๆน่าจะได้เห็นกันนะแต่ว่าตอนนี้ผมเห็นแล้วคร่าวๆบอกเลยว่าคนขับ Civic Type R ได้ควักกระเป๋าเสียตังค์กันอีกรอบแน่นอนนะฮะศัลยกรรมมากศัลยกรรมแบบใช้คำว่าศัลยกรรมดีกว่าสวยมากแต่อันนี้เขาห้ามผม
สให้เห็นหน้านะห้ามโพสไม่ได้แต่ว่าสวยมากนี่คือที่ headquarter Adro อยู่นะเขาพูดกันเล่นๆว่านี่คือที่ middle of nowhere นะครับมันไม่มีอะไรเลยครับมันเคว้งคว้างอยู่กลางเหมือนอยู่ในเขาใหญ่อะเหมือนอยู่มีออฟฟิศอันนึงตั้งขึ้นมาอยู่ในเขาใหญ่นะเพราะมันใช้ที่เยอะมากนะเขาอยู่ในโซลไม่ไหวนะมันโหดร้ายเกินไป This is the software that our CEO has been working on, and now it's the team here. What this software does is automatically optimizes the aerodynamics. You can put any object into it just like this. He put the helmet in it, and the software shows how the air flows in a certain speed. So you see there's a lot of drag. This is the analyzation of the airflow. So here we have helmet, motorcycle helmet, and what is this? It's like a chassis, Formula student yes. chassis. So you see like detailed airflow like this with the bar and the pressure with the colors here. And here it's more similar, familiar. It's ATM3 wing. So you can see how the air flows near the object. So this thing can calculate the proper airflow yes. between front lip and the wing to make it balance. Yeah, sure. This is just the airflow with the object that we just throw in, but you can actually see how it analyzes and how it changes the actual form. I'll show you on the other computer. Okay, as you can see here, this is not just the part, this is the whole car. Yeah, so basically if you add a car like this in the stock condition and with the lip and everything with together, then it's going to show the different result. Right? Between original and the Yes. lip. But the specific characteristic or like USP, unique selling point of this software is going to be not just analyzing the airflow or downforce of the object, but it changes it by itself. So it changes the form and give you the result of the change. This is the report of the result of AOX has done on the object. So this is the regular car. Can you see this changing here part? The blue part is that software put inside, put the surface inside. And there is sometimes red part shows up. They pull out the surface. But within this design, it just only put it in to have a better efficiency in the performance of the aerodynamics. And it shows all the surfaces around the car, just like this. This is automatically changed by this software. So think about like the situation that the designer and engineer has to talk to each other. So designer brought up the original design and passed the design with the aerodynamicist, and he analyzed like that, and he gave the feedback to the designer that you have to put it inside to make the car better. Yeah. And designer has to work on the 3D model again. But like with this software, you can just not immediately, like 1 or 2 hours later, you cannot get all the results. It takes 1 or 2 hours. Yeah. We're trying to get it shorter and shorter. So designers doesn't need to talk with aero engineers all the time for a long time. The reason why I showed you a lot of different applications, including the helmets and everything, like everything meets the air. This software can, everything optimize. that moves. Yes, move through the air. This software can do a lot of different things. So this is a new project, and we are also going to
Have you seen the GT3 wing, the newest wing that we brought up, and that design was done by this software, and we are hearing a lot of voices that GT3 owners that they want to push their car to the limit. So we decided to sell that wing from this month. So it's going to be available on the shop. for GT3 Yes. สำหรับใครที่ Thailand GT3 guys, you can do that too. I wish there somebody there to modify their car Yeah. yes That's the reason you buy GT3. they just keep it stock why All right. นี่คือคนที่ทำ installation guide นะครับ เฮ้ยเจ๋งมากอ่ะ คือเขาทำภาพเขียนเองบ้างใช้ AI generate ขึ้นมาบ้าง แล้วก็เอามาผสมกับมือที่เอามาแต่งทำเป็นรูปน็อตรูปอะไรเงี้ยครับ แล้วก็ทำเป็น installation guide ให้เพื่อนๆได้ดูกันว่ามันใส่ยังไงใส่วิธีไหนนะครับ นี่ก็คือทั้งหมดใน Headquarter ของ Ado นะครับเราก็จะได้เห็นแล้วแหละครับว่าทุกวันนี้ที่เขานั่งทำกันอยู่ข้างในเนี่ยก็จะมีในเรื่องของ CFD ที่เขาซีเรียสมากๆนะครับคือคนต้นคิดที่เป็นผู้ก่อตั้ง Ado เนี่ยกับเพื่อนเขาก็คือเป็นคนบ้า Aerodynamic ผมพูดง่ายๆเลยเขาบ้าจนกระทั่งเขาเขียนโปรแกรมมาแล้วเขารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ขยับและเคลื่อนผ่านอากาศมันมี Aerodynamic เข้ามาทั้งหมดนะครับจนตอนนี้กลายเป็นโปรแกรมที่ชื่อว่า AOX นะครับซึ่ง AOX เท่าที่ผมกระซิบฟังกับเขาคร่าวๆเนี่ยเดี๋ยวเขากำลังจะไปคุยกับทาง BMW นะครับแล้วก็คุยกับทาง Audi นะครับในเรื่องการ develop ใช้โปรแกรมเนี้ยในการดีไซน์รถในการออกแบบรถทำยังไงให้มัน efficient มากขึ้นนะครับมันมีกระทั่งเราเอารถบรรทุกเข้าไปใส่ในเนี้ยแล้วทำยังไงให้แอโร่รถบรรทุกมันดีขึ้นไอความเป็นกล่องทำยังไงให้มันกินน้ำมันน้อยลงทำยังไงให้ drag มันน้อยลงอันนี้คือสิ่งที่ Ado เขาโฟกัสเรื่อง aerodynamic นะมันก็จะเป็นพาร์ทที่อยากให้เพื่อนๆได้เห็นว่าจริงๆแล้ว Ado ไม่ได้เป็นพาร์ทแค่ความสวยงามครับยังไงเขาเน้นเรื่อง CFD ทุกชิ้นคือเขาผ่านโปรแกรม AOX พวกนั้นหมดนะครับใส่แล้วยังไงก็ดีขึ้นแต่บอกเลยว่ามันเป็นความรู้สึกดีขึ้นที่เพื่อนๆอาจจะ feeling ไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของอากาศพลศาสตร์แต่มันเป็นเรื่องของตัวเลขที่ถูก proof แล้วว่ามันดีขึ้นจริงๆแล้วก่อนจากกันนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งรถนะครับที่หาดูยากๆในประเทศไทยมีไหมอาจจะไม่มีนะครับบ้านเราคันหนึ่งแบบ13ล้าน15ล้านนะครับนี่คือ BMW M5 นะครับใหญ่มากไม่เคยเห็นบ้านเราจะเห็นแต่ซีรีส์5ถูกไหมเนี่ยเป็น M5 นะครับกับพาร์ท Ado รอบคันซึ่งไม่น่าจะได้เห็นในประเทศไทยนะคือลิ้นหน้าทุกอย่างคือสวยมากลิ้นข้างเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นอายของ V2 ที่ใส่กับตัว G87 ที่เป็นน้อยๆบางๆครับสวยไหมดูกันนี่คือรถเจ้าของ Ado นั่นเองนะครับนี่คือเจ้าของครับสวยมากคลิปนี้ลงวิงเปิดตัวไปแล้วนะครับก็คือวิงตัวที่เป็นทรงใหม่ของ GT3 นะครับสำหรับ Porsche นะเพื่อนๆจะเห็นทรงที่มันแบบดูยึกยือโค้งขึ้นมาซึ่งวิงตัวเนี้ยเป็นวิงตัวที่ผ่านโปรแกรม AOX เนี่ยแล้วก็ถูกสร้างขึ้นมาจริงๆแล้วก็ไปใส่รถจริงๆแล้วให้นักขับ F1 นะครับเลียมลอสันนะครับนักแข่งฟอร์มูล่าวันนะครับไม่ใช่ผมพูดไอ้กึ่งพูดไม่มีน้ำหนักหรอกครับแต่นักแข่งฟอร์มูล่าวันเป็นคนบอกว่าวิงตัวเนี้ยใส่แล้วรู้สึกดีกว่าวิงเดิมๆบน Porsche GT3 ก็คิดดูแล้วกันว่าคือเขา develop ซอฟต์แวร์จนกระทั่งค่ายรถต้องเอาซอฟต์แวร์เขาไปใช้เพื่อ simulate downforce simulate ทุกอย่างให้มันได้ดีแล้วมันแบบโปรแกรมมันเท่าที่เมื่อกี้ผมเห็นคือมันสามารถจัดการแล้วมันคำนวณให้ได้ว่าทำยังไงให้รถดีขึ้นลดตรงนี้เพิ่มตรงนั้นเพิ่มตรงไหนทำยังไงให้ดาวฟอร์สดีขึ้นนั่นคือ AOX ที่เขากำลังทำกันอยู่นะครับอันเนี้ยผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเลยนะครับแต่แค่จะบอกว่าเขาใช้โปรแกรมพวกนี้แหละครับที่มาซิมูเลตพาร์ตต่างๆของ Ado เวลาใส่รถให้มันมีดาวฟอร์สที่ดีขึ้นแน่นอนครับเสร็จจาก Ado ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปที่กิมชอนครับไปโรงงานของ Neotech แล้วไปดูกันดีกว่าว่างานเฟสติวัลที่เกาหลีเป็นยังไงบ้างไปดูกันครับแล้วนะครับเพื่อนๆนี่เราอยู่ที่หน้าโรงงาน Neotech นะครับเราอยู่กันที่เมืองกิมชอนประเทศเกาหลีนะครับนี่เราวันนี้เป็นงานวันที่2
นะครับก็คืองาน NMF 2026 นะครับก็คือเป็นงานที่รวม KDM นะครับเพื่อนๆปกติแล้วรถญี่ปุ่นจะเป็น JDM อันนี้อยู่เกาหลีก็จะเป็น KDM นะครับอันนี้จะเป็นงานรวมรถซิ่งในเกาหลีนะครับซึ่งรถซิ่งของเขามาจากทั่วทั้งประเทศนะครับแม้กระทั่งไกลขนาดโซลเขาก็จะขับมากันเพื่อมาดูที่งานนี้นะครับข้างนอกก็จะมีรถแต่งมีอะไรเงี้ยมีร้านค้ามีอะไรปกติก็เหมือนงานอีเวนต์นะครับแต่เดี๋ยวเราจะพามาดูนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับด้านหลังเราคือโรงงานนะครับเดี๋ยวเราพามาดูรถกันดีกว่าว่าข้างในมีรถอะไรบ้างที่มันน่าตื่นเต้นนะครับไปอันนี้นะครับคันแรกนี่คือ Ioniq 6N นะครับเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นตามโซเชียลนะครับแม้กระทั่งคนที่ติดตามรายการ Goodwood นะครับที่ไปแข่งรถไปขับรถโชว์กันอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะเป็นรายการนั้นอันนี้คือรถโชว์ของทางบริษัทฮุนไดไม่ใช่รถโชว์ยี่ห้อฮุนไดนะรถโชว์ของโรงงานฮุนไดเขาทำขึ้นมานะครับอันนี้คือมีคันเดียวในโลกนะครับที่เป็น wide body Hyundai Ioniq 6N และทำเป็นรถดริฟต์นะครับซึ่งใส่โชค Neotech แล้วก็ใส่เบรก Neotech แต่อันนี้คือเขาไม่ได้โฆษณานะแต่ถ้าเราล้วงลงไปมองเข้าไปรถโชว์ที่ไปขับที่ Goodwood ทุกอย่างที่ไปดริฟต์โชว์นี่คือโชค Neotech หมดเลยนะครับมีคันเดียวในโลกตอนนี้อยู่ที่นี่นะครับเป็นของเจ้าของคือบริษัท Hyundai นั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็น 5N นะครับพออยู่ที่เกาหลีนะก็จะมีแต่รถเกาหลีเยอะหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็น 5N ซึ่งก็จะเป็นโชค Neotech เบรก Neotech เหมือนกันนะพวกนี้เป็นรถดริฟต์โชว์ทั้งหมดนะครับเนี่ยต่อไปก็จะเป็นรถของ D-Spec นะครับอันนี้เป็นทีมบรรยากาศภายในงานมันก็จะเป็นมีดริฟต์นะครับมีจิมคาน่านะครับซึ่งก็จะมีหลายๆทีมมาโชว์ทีมที่เป็นจิมคาน่าอยู่ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นทีมที่เขาบอกว่าเป็นทีมที่เก่งที่สุดในประเทศเกาหลีนะครับเป็นจิมคาน่าทีมที่แบบชื่อดังมากๆในเกาหลีนะซึ่งเขาเอารถมาให้ทุกคนได้สัมผัสได้ลองนั่งนะครับฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงแค่เรามาแล้วก็มาต่อคิวเนี่ยเขาก็จะวนตอนนี้ยังเป็นจิมคาน่าอยู่นะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนเป็นดริฟต์นะครับแล้วเราก็สามารถเข้าไปนั่งในรถพวกนี้ได้นะครับก็ให้เรานั่งแบบฟรีๆเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยทีเดียวมันมากโอ้โหคันนี้ขับมันสุดแล้วเท่าที่ผมดูมาคนนี้คือสุดจริงโอ้โหด้านหลังผมนี่คือโรงงานด้านหน้าของโรงงานเนี่ยคือเขาก็จะมีลานเป็นแอเรียเดียวกันกับในโรงงานเนาะซึ่งในแอเรียเนี่ยก็จะมีสนามตรงนี้คือ1เขาเอาไว้เทสรถนะครับเอาไว้ลองดริฟต์เอาไว้ลองขับจิมคาน่าแล้วก็จะมีเส้นรอบๆที่ตอนนี้ตั้งเป็นเต็นท์อยู่เนี่ยพวกรอบๆตรงนี้ก็จะทำเป็นจำลองนะครับแต่ละสภาพถนนแบบสภาพถนนที่ขรุขระเจอหลุมเจอเนินเจอสิ่งกีดขวางเนี่ยโชคตอบสนองเป็นยังไงตรงนี้เป็นเหมือนบริเวณที่เขาเอาไว้เทสโชคที่เขาผลิตขึ้นมารถรุ่นใหม่ๆนั่นเองนะครับส่วนด้านหลังตรงนี้ลึกเข้าไปกับมีออฟฟิศนะครับแล้วลึกเข้าไปอีกก็จะเป็นโรงงานที่เป็นโปรดักชันไลน์ทุกอย่างก็จะอยู่ที่โรงงานนี้หมดเลยนะครับทุกอย่างถูกผลิตที่ประเทศเกาหลีนะครับในวงการทั่วโลกเนี่ยคนจะรู้จักแต่ JDM ถูกไหมเป็น Japanese เนาะอันนี้ที่นี่ก็จะเรียกว่า KDM นะครับก็จะเป็นวงการของคนเกาหลีซึ่งจริงๆแล้วผมว่าคาร์เคาเจอร์มันก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันกับคนญี่ปุ่นนะมันก็จะเป็นรถญี่ปุ่นบ้างแต่ว่าพอมาที่เนี่ยเราก็จะเห็นในสิ่งที่เราอยู่ญี่ปุ่นแล้วมาเห็นนั่นก็คือรถที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีนะครับซึ่งทั้งหมดพวกเนี้ยรถที่ลงสนามซะส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นเบรก Neotech แล้วก็เป็นโชค Neotech นะครับถึงแม้กระทั่งเป็นรถญี่ปุ่นเองนะครับก็ยังใช้โชค Neotech เบรก Neotech นะครับในการขับดริฟต์พวกเนี้ยอันนี้เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นที่เกาหลีนะครับที่ KDM แต่สำหรับคนไทยอาจจะแบบNeotech คืออะไรมึงดีเหรอวะมึงขับดริฟต์ได้เหรอโชคมึงดีหรือเปล่าเบรกมึงดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือวันเนี้ยผมมาที่นี่แล้วผมก็มีโอกาสเจอหลายๆคนเยอะมากๆที่เป็นแบบคนที่เป็นนักแข่งที่ขับในเนอร์เบิร์กลิงแบบขับในเนอร์เบิร์กลิงได้แลปไทม์แบบ7 นาทีกว่าใช้เบรก Neotech แล้วก็กำลังจะเอาโชค Neotech ไปลองแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยนี่แม่งดีมากเลยนี่แม่งดีกว่าแบรนด์ดังๆของประเทศอังกฤษที่เขาเคยใช้ซึ่งแบบพวกเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมไม่ได้พูดเพื่อนๆไม่ต้องเชื่อผมฟังมาจากคนที่ไปขับในเนอร์เบิร์กลิงแล้วเขาบอกผมมาอีกทีหนึ่งอันนี้คือถ้ามีโอกาสได้เจอกันเราก็อาจจะสัมภาษณ์ให้เพื่อนๆดูนะว่าเขาบอกว่ายังไงบ้างนะครับนี่คือไม่ใช่สิ่งที่ผมพูดเลยอันนี้คือสิ่งที่ผมแค่มาเล่าในสิ่งที่ผมได้ยินกับผมแค่มาบอกในสิ่งที่ผมเห็นว่ารถพวกเนี้ยคือใช้ Neotech กันหมดเลยนะครับเป็นเรื่องปกติในแทร็กของที่นี่คือ Neotech คือเป็นของสนามสำหรับที่เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปนั่งรถจิมคาน่ากันนะครับแล้วก็จะมีนั่งรถดริฟต์นะครับเดี๋ยวจะดริฟต์โดยนักแข่งของคนเกาหลีนะครับเดี๋ยวเราไปลองนั่งกันดีกว่าครับไปนะครับดูนะฮะลงมาแล้วจะอ้วกไหมนะครับลงมาแล้วจะอ้วกไหมนะครับดูกันนะฮะนี่เป็นรถจิมคาน่านะครับ
เป็นรถจิมคาน่าอันนี้เป็นรถของพนักงาน Neotech เองเนาะอันนี้ใส่เบรกทุกอย่างเป็น Neotech ช่วงล่างเป็น Neotech นะครับก็คือเล่าให้คร่าวๆก็คือตรงนี้มันเป็นหน้าโรงงานของ Neotech นะเพื่อนๆแล้วก็ซึ่งเมื่อกี้เขาเล่าให้ฟังว่าทุกๆพักเที่ยงหรือแบบเบื่อเมื่อไหร่พักเที่ยงก็คือออกมาแล้วก็มาดริฟท์รถเล่นในลานนะครับแต่ขับจิมคาน่าขับดริฟท์เล่นนะครับแล้วก็กลับไปทำงานต่อ โคตรชอบโคตรชอบเรามาดูพี่หมูกันครับว่าพี่หมูจะรอดไหมG-Force ต้องมีแบบนี้กูชอบมากคือแม่งมันมาก กึ่งบอกแล้ว แม่งมันมาก กึ่งบอกแล้ว Come on it's now it's my turn นะครับเดี๋ยวผมไปลองนะบ๊ายบาย we need space like this โอเคเราต้องมีที่แบบนี้นะครับเอาจริงๆนี่คือกลับไปแบบอยากหาที่ทำอู่ใหม่ที่ให้มันได้ที่ใหญ่แบบนี้อยากเอามาขับแม่งโคตรมันจากไอออนิกมาดูรถดริฟต์กันนะครับนี่เขาจะมาโชว์รถดริฟต์แล้วอันนี้จะเป็นรถชอบว่ะรถไฟฟ้ามีเสียงรถดริฟต์ของคุณไดนะครับก็จะเป็นไอออนิก 6N นะครับกับ 5N นะครับเรากำลังจะเป็นผู้โชคดีนะครับได้ถูกเลือกมานะโบกมือแล้วเขาโบกมาให้ก็เดี๋ยวเราจะไปลองนั่งรถดริฟต์กันนะครับของมินจีเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเป็นยังไงบ้างไปฮะไปนั่งรถกัน The winter is freaking hot too. How's it? Oh my god How's it? Good? Oh it ข ขอบคุณครับ this is super experience Oh my god Thank you. Thank you Amazing, right? I think it's better than Gymkhana Yeah. Yes No this is my camera Yeah, yeah. มันกว่าจิมคาน่าอีกกูอยากขับเป็นบ้างอ่ะนี่เขาขับมา8ปีไม่ใช่คุยกับเขาขับมาแล้ว8ปีโคตรมันแม่งมันกว่าตอนนั่งจิมคาน่าอีกโคตรมันเลยดีมากอ่ะไปฝึกกลับบ้านกับไปดิฟดีกว่าไปกูไปเรียนดิฟดีกว่าป่ะ
คือเมื่อกี้เขาโชว์สุดท้ายก็คือดริฟต์ปิดงานกันนะครับก็จริงๆแล้วอ่ะถ้าสำหรับคนที่อยากมีประสบการณ์อยากลองนั่งรถดริฟต์นะครับอยากลองอะไรจริงๆอ่ะเราก็มาจอยกับเขาได้นะครับครั้งสุดท้ายที่เขาจัดก็จะเป็นปี 2024 นะครับผ่านมา 25 ไม่ได้จัดแล้วมาจัดอีกทีหนึ่งปี 26 นะครับก็จะเป็นงานแบบเนี้ยเพื่อนๆอยากลองนั่งรถจิมคาน่าอยากเจอมินจีโดยเป็นๆอยากลองนั่งรถดริฟต์มินจีจริงๆก็มาจอยที่งานได้นะที่ประเทศเกาหลีนั่งรถไฟจากโซลมาแค่ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็จะถึงโรงงาน Neotech แห่งนี้นั่นเองคนส่วนใหญ่ที่นี่ที่เยอะๆเนี่ยก็มาจากโซลกันทั้งนั้นมาจากทั่วทุกที่เพราะจริงๆเขาเมืองเขามีรถไฟความเร็วสูงนะเพื่อนๆจริงๆเขาเดินทางมากันแบบง่ายมากเสร็จปุ๊บแป๊บเดียวกลับเมืองหลวงวิ่งกันกลับสบาย Finally, GeForce in at Neotech now. So I'm happy to introduce ourselves in our headquarters. So today it's our Motor Festival. So Neotech Motor Festival 2026. And this is kind of automotive festival, but you can see the cars actually in move, not just in stay. Like we have a Sense Nation and Low Ride and like Gymkhana cars are all together. So inside you can do the like specific car show. Yeah, it's a kind of typical car show. At our proving ground now we can hear the sound. We Yes, have yeah. a drifting and Gymkhana, which people can take a ride. Like in the passenger seat, so they can experience. And also, when you go walk down and then go to the right, like there is a off-road zone too. So you can ride the off-roading content. So this is kind of experience-based motor festival. So it shows all about Korea motor culture. And this is our headquarters. So it happens in our facility. So we have a total 4 different buildings. One is for shop, one is for machining, one is for brakes. The last one is for the office. This is our third time. First time was kind of opening ceremony of this facility. And it was just an opening ceremony, but the reaction from the people was really good. So can you do it again? So the next year we did kind of just as a car meet. So motor festival size, but it wasn't this size. But this is our third time to having this here. So next year, all the city hall and related people are so satisfied. So they want us to do it again for next year. Wow. So when it happens next year, we welcome Thai people come here and then have enjoy the Korea motor culture together. Such a good experience. Yeah. Honestly, yes. Yeah. You can try the Gymkhana, you can try to drift, not a driver, but you can sit, you can Right. taxi. Right. It's a great experience. Okay, Yeah. let's try. Thank you. Thank you very much. Thank you. Nice to meet you. Thank you. Nice to meet you. วันนี้เป็นวันทำงานนะครับกลับมาสู่สภาวะปกตินะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าแต่ละส่วนในโรงงานมีอะไรกันบ้างครับ
พอดีมันยังไม่ใช่วันที่เขาทำงานกันแบบฟูล100%นะเพราะเมื่อวานเป็นวันงานนะที่เราพาเพื่อนๆมากันวันนี้คือเพิ่งเปิดออฟฟิศกันวันนี้เข้างานกันช้านิดหนึ่งนะครับเราก็เลยยังไม่เห็นลายประกอบที่เขาประกอบกันแต่นั่นคือทั้งหมดนะครับคร่าวๆที่เราเห็นในโรงงาน Neotech นะครับก็จะมีแบ่งกันชัดเจนนะครับเป็นโซนของทำเบรกนะครับเป็นโซนของทำโชคเป็นโซนของการประกอบปั๊มก็จะอยู่คนละที่นะครับทุกอย่างก็คือจะถูกประกอบและถูกสร้างขึ้นที่โรงงานนี้นะครับที่ประเทศเกาหลีเนาะก็จะมีโชคเนี่ยเพื่อนๆเห็นก็จะมีเมื่อกี้เครื่องประกอบทั้งหมดเลยก็จะเป็นเครื่องที่ประกอบสำหรับทวินทูบนะครับโมโนทูบก็อย่างที่เพื่อนๆเคยเห็นเราประกอบกันเองได้นะครับคร่าวๆในโรงงานจานเบรกนะครับจากเป็น raw material จนกระทั่งเสร็จทุกอย่างจนกระทั่ง CNC กัดลายขึ้นมาเนี่ยก็ทั้งหมดเกิดขึ้นที่นี่นะครับมันเป็น product ที่ made in Korea แบบ 100% เลยเดี๋ยวเราเสร็จจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อนะครับเรากำลังจะไปกันที่เรียกว่าThe Pit นะครับ The Pit เนี่ยเป็นที่ที่ Neotech สร้างขึ้นมาอยู่ใกล้โซนนะครับเพื่อใช้เป็นเหมือนที่มีตติ้งที่ใหม่นะครับที่เป็นเซอร์วิสสำหรับเขาสำหรับลูกค้าที่ใช้ Neotech นะครับคือสามารถเข้าไปเซอร์วิสโชคไปถึงแบบโอเวอร์ฮอลเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เนี่ยเขาก็จะไปตั้งพวกเนี้ยให้ไปอยู่ใกล้โซมากขึ้นนะครับเพื่อให้คนที่อยู่ในเมืองเนี่ยสามารถมาใช้บริการได้มากขึ้นซึ่งเขาบอกผมคร่าวๆนะครับวันหนึ่งเขามีประมาณ 7-8 คันที่เข้ามาเซอร์วิสโอเวอร์ฮอลโชคมีทุกวันนะครับคือรถโดเมสติกคาร์ที่เนี่ยที่หนึ่งของทั้งโซลของทั้งในเกาหลีใต้อะคือ Neotech นะครับเพราะฉะนั้นเขาขายไปในประเทศเยอะมากๆเขาก็เลยต้องมีที่เป็นเซอร์วิสสำหรับคนในเมืองที่แบบไม่ต้องเดินทางออกมาไกลจนถึงตรงนี้นะครับสามารถวิ่งไปเซอร์วิสโชคได้ดูแลได้เปลี่ยนเบรกได้ทุกอย่างทำได้หมดเลยที่ใกล้ๆโซลแต่เราไปดูที่เดอะพิทกันครับจากกิมชอนนะครับตอนนี้อยู่โซลแล้วนี่อยู่ที่เดอะพิทนะครับก็จะเป็นที่เอาไว้สำหรับเซอร์วิสนะครับแดดแรงมากตาก็จะลืมไม่ขึ้นแล้วเป็นที่สำหรับเซอร์วิส Neotech ทั้งหมดนะครับรวมถึง Install นะครับก็จะมาอยู่ที่นี่นะครับใกล้ๆกับกรุงโซลนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าครับตาจะลืมไม่ขึ้นแล้วแดดแบบโอ้โหไปด้วยกันเร็วไปว้าวนี่ถ่ายมาลองนี่คือ first time จริงชื่อร้านเท่โคตรเท่เลย안녕하세요จะเป็นบริเวณที่เหมือนเขาตั้งใจขึ้นมาทำเป็นห้องโชว์ด้วยเนาะแล้วอีกหน่อยก็ตรงนี้อาจจะมีขายของแต่งด้วยอะไรเงี้ยมีสามารถมี installation ได้ install choke ได้ install brake ได้ห่างออกมาจากโซแค่นิดเดียวนะมีโต๊ะมีร้านกาแฟมีจอใหญ่ๆคืออีกหน่อยมีแข่ง F1 มีรายการอะไรก็เป็นเพื่อนๆสามารถมานัดมีตติ้งด้วยกันมาอยู่ที่นี่ด้วยกันแล้วก็มานั่งดู F1 มาอะไรเงี้ยมา enjoy ด้วยกันได้ก็เหมือนเป็นอีกหนึ่ง community ของ Neotech ที่เป็นเหมือน flagship store นะที่อยู่ใกล้ๆกับกรุงโซลนั่นเองเสียตังค์อีกแล้วกูนี่มินิ GT นะครับของเล่นอันนี้เป็นโมเดล Ioniq 5N นะครับที่รถมีสติกเกอร์เขียนว่า Neotech ก็เลยซื้อ ลืมกันกลับมาจากเกาหลีกันแล้วนะครับนี่ก็คือ Adro Headquarter นะครับกับ Neotech ที่เป็นโรงงานที่เป็น Headquarter ที่ประเทศเกาหลีนะครับอยากจะให้เพื่อนๆได้ดูจริงๆนะครับว่าไอ้ที่กึ่งกับหมูพูดกันพร่ำบอกเพื่อนๆกันว่าเฮ้ย Adro มันมี CFD นะเราเองก็ไม่เคยเห็นของจริงเราเองไม่เคยเห็นการปั้นดินเหนียวเวลาเขาขึ้นโมของจริงผมไม่เคยสัมผัสห้องที่เขาดีไซน์ห้องที่เขาเป็นทีมออกแบบจริงๆว่า Product ขึ้นมาก่อนจะขึ้นมา1ชิ้นที่เพื่อนๆเห็นกันแค่ว่ามันเป็นพาร์ทคาร์บอนขึ้นไปบนรถนะมันมีเรื่องราวหลังจากนั้นมากมายเยอะแยะนะครับทุกชิ้นเขาใช้โปรแกรมของเขานะครับเพื่อที่จะคำนวณว่าair flow ทุกอย่าง downforce drag ทุกอย่างคือมันดีขึ้นกว่ารถ standard ที่มันให้มาดีขนาดที่ณปัจจุบันที่เพื่อนๆคลิปออนกันเนี่ยคือทาง Adro มีเอาโปรแกรมตัวนี้ไปคุยกับทาง Audi ไปคุยกับทาง BMW นะครับเพื่อที่จะอนาคตรถ BMW หรือรถ Audi ผมไม่แน่ใจว่าใครจะเป็นคนซื้อโปรแกรมนี้ไปนะครับคือเขาขายโปรแกรมแล้วเพื่อเอาโปรแกรมนี้ไป develop นะครับรถยนต์รุ่นถัดไปในอนาคตนะครับส่วนโรงงานที่2ที่เพื่อนๆไปดูกันนั่นก็คือ Neotech นะครับกับงาน NMF 2026นะครับเขาบอกว่าปีหน้าเนี่ยเขาจะจัดให้มันใหญ่กว่านี้อีกนะครับคือสังคมของรถซิ่งที่เกาหลีหรือที่เรียกว่า KDM เนี่ย
คือ Neotech เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งแบรนด์ที่เป็น well known สำหรับคนเกาหลีกันเองมากๆน่าจะเป็นอันดับหนึ่งในประเทศเกาหลีนะครับในเรื่องของโชคในเรื่องของเบรกนะครับเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่าเซลล์เขาบอกว่าเขามีออเดอร์เฉพาะแค่ในประเทศนะครับเฉลี่ยนะครับเบรกเขาอย่างเดียวนะเฉพาะ1 Product นะที่เป็นเบรกนะเฉลี่ยนะครับคร่าวๆคือวันละ20 ชุดเฉลี่ยคร่าวๆมีน้อยกว่านี้ไหมมีเยอะกว่านี้ไหมก็มีแต่คร่าวๆคือจากทั้งประเทศเกาหลีวันละ20 ชุดที่เขาผลิตขายเฉพาะในประเทศเขาแม่งฟังแล้วแบบยิ้มขายวันละ20มินิมัมวันละนะโหคุณพระขายดีมากนะครับอย่างหนึ่งที่เราเดินเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยกูก็มีเหมือนโรงงานมึงเลยนะนั่นก็คือ Service Center นะครับเรามีทุกอย่างเหมือนที่โรงงาน Neotech มีนะครับเรามีชิมเรามีวาล์วเรามีทุกอย่างที่เราจะสามารถเซตอัพขึ้นมาให้ตอบโจทย์เพื่อนๆได้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ผมใช้คำนี้แล้วกันนะทุกวันนี้ผมว่าผมก็น่าจะมีความเข้าใจในโชคอัพมากขึ้นที่คิดว่าน่าจะพอทำบางอย่างที่จะตอบโจทย์สำหรับคนบางคนได้มากกว่าแต่ก่อนนะครับก็ทุกวันนี้นะครับเข้าไปที่ www.geforcethailand.com นะครับตอนนี้มีดีเทลไม่ว่าจะเป็น Aero หรือ Neotech ในรถรุ่นนั้นๆนะครับเพื่อนๆลองไปดูว่ารถรุ่นตัวเองมีอะไรบ้างลองเข้าไปดูในเว็บไซต์กันได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe ฝากกดติดตามกันมีอะไรพูดคุยกันในคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคงไม่ได้ไปเที่ยวไหนอีกแล้วนะครับจะเป็นรถคันไหนกับคลิปหน้าก็กดติดตามกันแล้วพบกันใหม่ขอบคุณครับ